بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلباء و طالبات۔ آج اسلامیات کے ہم جس عنوان پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے روزہ، اس کی فضیلت اور معاشرتی اثرات۔ جی، روزہ ایک بدنی عبادت ہے جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، اور آج کل الحمدللہ ہم اس ماہ رمضان کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ رمضان ہے، ہم سب روزہ رکھ رہے ہیں، اور اسی کے حوالے سے آج ہمارا عنوان ہے روزہ۔ آپ اپنے ٹیکسٹ بک سے اس کے صفحہ نمبر 10 سے آپ اس کی ریڈنگ کریں گے۔ آپ اپنی بک سے صفحہ نمبر 10 کھولیں گے اور وہاں سے اس کی پڑھائی کریں گے میرے ساتھ ساتھ۔ روزہ کیا ہے؟ اصل میں ہم پڑھیں گے روزے کی فضیلت اور معاشرتی اثرات۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اس کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ صوم یا صیام استعمال ہوا ہے۔ صوم واحد ہے، صیام جمع ہے، استعمال ہوا ہے، جس کے لغوی معنی رک جانے یا بچ جانے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اسے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ روزے کی فضیلت۔ اسلامی عبادات میں روزے کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب جہنم وسلسلات الشیاطین۔ ترجمہ ہے اس کا، جب رمضان داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں، شیطانوں کو بند کر دیتے ہیں، جکڑ کے ان کو قید کر دیا جاتا ہے اور صرف جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اتنی فضیلت اور اتنی برکات کا یہ مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ شیطان کو بالکل بند کر دیتے ہیں، جکڑ دیتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی مومن بندہ رمضان کے مہینے میں گمراہ نہ ہو سکے، شیطان اس کو ورگلا نہ سکے، بہلا نہ سکے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ شیطانوں کو بھی بند کر دیتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بھی بند کر دیتے ہیں، اور بس رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو بے حساب اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ابن آدم جو نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ رمضان کے مہینے میں ہم چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں 2 گنا، 3 گنا اور 10 گنا تک کر کے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سوائے روزہ کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں اسی کا اجر و ثواب دوں گا۔ لیکن ہر نیکی کا اجر و ثواب تو اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن روزے کا اجر و ثواب وہ صرف اس وقت نہیں لکھا جائے گا، اس کو روزے قیامت اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ خود دیں گے، اس کا حساب اللہ تعالیٰ خود کریں گے۔ کسی روزہ دار کو افطار کروانا بھی بے حد اجر و ثواب کا باعث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس ماہ رمضان میں کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا اس کے گناہوں کی معافی ہے اور وہ خود کو جہنم سے بچا لے گا، اور اسے روزے دار جتنا ہی ثواب ملے گا، جو جس روزے دار کی افطاری کروائے گا اس شخص کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا، جبکہ اس روزہ دار کے اپنے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اس کو اپنے روزے کے علاوہ اس کی دوسرے روزہ دار کے روزہ کھلوانے کا بھی اتنا ہی اجر و ثواب ہوگا جتنا کہ ایک روزہ رکھنے والے کو ہوتا ہے۔ روزہ اور دوسری عبادات میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی لوگوں سے چھپ کر نہیں کی جا سکتی، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس میں روزہ دار اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ روزہ دار چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے، مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ بالکل ٹھیک لکھا گیا ہے کہ یہاں کے یہ جو عبادت ہے، روزہ رکھنے کی جو عبادت ہے، اس کا یہ معاملہ صرف اللہ تعالیٰ اور انسان کے بیچ میں ہوتا ہے، کیونکہ کوئی چاہے لوگوں سے چھپ کر وہ کچھ بھی کھا لے، کسی کو کیا پتہ چلے گا، لیکن وہ بھوک پیاس برداشت کرتا ہے صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں اور اس کا اجر و ثواب صرف اللہ تعالیٰ ہی دیں گے۔
बख्शिश का ज़रिया। रोज़ा इंसानों के साबिक़ा गुनाहों की बख्शिश व माफ़ी का ज़रिया है। यानी कि रोज़ा जब हम माह रमज़ान आता है, हम रोज़े रखते हैं, तो रोज़े रखने की फ़जीलत से, बरकत से हमारे पिछले साल के जितने भी गुनाह होते हैं वो सब माफ़ कर दिए जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सामा रमज़ाना व कामहु ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिही। तर्जुमा है इसका, जिसने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े और रातों का क़याम ईमान और एहतिसाब यानी कि सवाब की नीयत से किया तो इसके साबिक़ा तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए। जी, यानी कि जो सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी के लिए रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे और रातों का क़याम करे, यानी कि रातों को इबादत करे, नवाफिल पढ़े, तहज्जुद गुजारी करे, कुरान पाक की तिलावत करे, तो इसके जितने भी साबिक़ा यानी कि पिछले गुनाह होंगे वो माफ़ कर दिए जाएंगे। रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं। हज़ूर अल्लाह ताला ने रोज़ादारों को दो खुशखबरियाँ दी हैं रोज़े के मुतल्लिक, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लिस्साइमी फ़रहतानी फ़रहतुन इंदा इफ्तारिही व फ़रहतुन इंदा लिक़ाइ रब्बी। तर्जुमा, रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक खुशी इफ्तार के वक्त और दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त। दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। यानी कि अल्लाह ताला ने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो खुशियाँ हैं, दो खुशखबरियों की नवीद दी गई है कि रोज़ादार के लिए एक खुशी है कि जब वो इफ़्तार करे और उस वक्त वो जो भी दुआ मांगे वो अल्लाह ताला के इतने करीब होता है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ, रोज़ादार की दुआ सुन लेते हैं और कबूल फरमाते हैं। और दूसरी खुशी वो है जो अपने रब से मुलाकात के वक्त होगी, यानी कि एक तो रोज़ा इफ़्तार की खुशी, दूसरा उस वक्त अल्लाह ताला से हम कलाम होने की, अल्लाह ताला से दुआ करने की खुशखबरी दी है। दूसरी जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क इतनी कि वो खूबसूरत, इतनी कि वो पुर मसरूर और इतनी उसकी खुशबू दूर तक फैल जाने वाली है कि उस खुशबू का कोई नेमुल बदल नहीं और उसका कोई मुकाबला नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, जब हम रोज़ा रखते हैं और रोज़ादार के उस वक्त मुंह बंद रहने की वजह से, कुछ ना खाने पीने की वजह से उसके मुंह में बू आ जाती है, स्मेल हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बू को मुश्क पे तरजीह दी है कि इतनी खुशबूदार चीज़, मुश्क से भी ज़्यादा अल्लाह ताला को रोज़ेदार के मुंह की बदबू, यानी कि वो जो बू है, उस वक्त स्मेल है, वो अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। तो जी प्यारे तलबा और तालबात, इतना हमने आज इस चैप्टर की, इस बाब की आधी रीडिंग की है और इसके हम दो सवालात के जवाबात देखेंगे। पहला सवाल है, तफसीली सवालात जवाबात में से रोज़े का मफ़हूम बयान कीजिए, और इस सवाल का जवाब आपकी इसी रीडिंग में जो हमने आज पढ़ाई की है इसी में से इसका सवाल हमने निकाला है। जैसे कि सबसे पहले आप अपने बुक के सफ़ा नंबर 10 के ऊपर, सबसे ऊपर स्टार्टिंग में देखिएगा, इसका जवाब है, रोज़ा अरकान इस्लाम में से एक अहम रुकन है। इसके लिए कुरान और हदीस में लफ्ज़ सोम या सयाम इस्तेमाल हुआ है, जिसके लुग़वी माने रुक जाने या बच जाने के हैं। शरई इस्तिलाह में वो इबादत जिसमें एक मुसलमान तुलुए फ़जर से ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अपनी जायज़ नफ़सानी ख्वाहिशात से रुक जाता है, इसे सौम यानी रोज़ा कहा जाता है। ये हो गया सवाल नंबर अलिफ का जवाब। अब है जी सवाल नंबर बे, रोज़े के फ़ज़ाइल बयान कीजिए। जैसे कि अभी हमने रोज़े की फ़जीलत के बारे में पढ़ा, ये रोज़े की फ़जीलत तमाम की तमाम जितनी भी हमने पढ़ी है वो इस सवाल का जवाब है। ठीक है, आप अपने किताब के सफ़ा नंबर 10 से देख सकते हैं रोज़े की फ़जीलत। इस्लामी इबादात में रोज़े के बहुत फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, यहाँ से लेकर आखिर तक, जहाँ भी ये टॉपिक, ये जो हेडिंग है वो ख़त्म होती है, मगर वो सब्र से काम लेता है क्योंकि उसे अल्लाह ताला से अज्र की उम्मीद होती है। यहाँ तक सवाल नंबर बे का जवाब है। इन दोनों सवालात को अपनी नीट कॉपीज़ पे, जो नोटबुक्स पे हैं, उन पे लिखिए और याद कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।